नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारु देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखु आसला बड़ खुशी खबर। बीजेडी सुप्रीमो बड़ घोषणा, आगामी निर्वाचन लड़े नवीन पट्टनायक। बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक बड़ बयान, परवर्ती निर्वाचन मु लड़बी कहले नवीन। मो नेतृत्व में बीजेडी निर्वाचन लड़ब। जदि देखा 2024 निर्वाचन पर बीजेडी रे अनेक किसी घटना देखा मिली। अनेक कर्मी दल असंतुष्ट हो शंक छाड़ी, तेणु नवीन दल जड़े नुआ नेतृत्व सन्धान थे। पूर्व से बीके पांडियान भरसा करुले, एवं भी केउटी ना केउटी से पांडियान आस्था रखिंट बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखु आसला बड़ खुशी खबर। जुलाई 4 रे ओडिशा आसिबे अमित शाह। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह जुलाई 4 तारिख ओडिशा गस्तर आसिबे। एही गस्त अवसर में से राज्य आयोजित होगा विभिन्न कार्यक्रम में जोग देवे। सरकारी कार्यक्रम सहित दलीय संगठन पक्षर आयोजित बैठक और समावेश अमित शाह उपस्थिति रहिबो। एही गस्तर से राज्यर विभिन्न सांगठनिक प्रसंग उपर आलोचना करने सह दलीय नेतृत्व और कर्मी मानक मार्गदर्शन दे पारंती। अमित शाह गस्त को नहीं राज्य बीजेपी पक्षर जोरदार प्रस्तुति चाहिए बेले सरकार व्यवस्था को महत्व कड़ाकड़ी कर गस्त राज्य राजनीति एक गुरुत्वपूर्ण घटना भाव देखा बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखु आसला बड़ खुशी खबर। पिला मिल स्कूल बैग यही श्रेणी छात्र छात्री को मिल मागणा नुआ स्कूल बैग। शिशु बाटिका तृतीय श्रेणी पर्यंत पिला बैग मिल शीघ्र बंटन करने को डीओ और डीसीपी को असेपार चिठी लिखी। ब्लॉक स्तर असिक यही नुआ स्कूल बैग जगई देव बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखु आसला बड़ खबर। पुणी घुंचिला ओटीटी परीक्षा, राजस्व मंत्री को बड़ सूचना। पुणी घुंचिला ओटीटी परीक्षा। जून 28 रे हेबाकुथिबा ओटीटी परीक्षा तारीख घुंचा जायछि। जून 28 बदल रे जुलाई 5 रे हेबो परीक्षा तारीख बदलिबा नै राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी को सूचना दैछन्ते। आरआई और अमीन परीक्षा पई ओटीटी परीक्षा तारीख बदला जायछि। आसंता 28 तारीख रे आरआई और अमीन परीक्षा हेबो। गोटे दिन रे परीक्षा नै विभ्रांति सृष्टि हेबा पर सरकार एही निष्पत्ति नैछन्ते बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसला बड़ खबर। 9 जुलाई रे ओडिशा आसीबे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। आसंता जुलाई 9 तारिख रे ओडिशा गस्तर आसीबे देशर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। दिनिकिया गस्तर से भुवनेश्वर रे विभिन्न सरकारी और सामाजिक कार्यक्रम रे जोग देबे। उपराष्ट्रपति गस्त को नै प्रशासन पक्षरु प्रस्तुति जोरदार करा जायछि। सुरक्षा व्यवस्था ठारू आरंभ करी कार्यक्रम स्थलर समस्त व्यवस्था को नै संयुक्त विभाग माने सजग रहिसंते। एही दिनिकिया गस्तर उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर रे विभिन्न प्रमुख कार्यक्रम रे शामिल हेबा सह विशिष्ट व्यक्ति विशेषज्ञों साक्षात करेंगे बोले सूचना मिली। गस्त को नहीं राजधानी रे प्रशासनिक तत्परता बढ़ी बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखु आसला बड़ खबर। मयूरभंज जिला प्रशासन बड़ निष्पत्ति। आगक रथ यात्रा आसुच, भिन्न भिन्न जिलार प्रशासन तत्पर होती। क्रम में मयूरभंज जिलार बारिपदा जिला प्रशासन एक कठोर नियम जारी करिछि। मयूरभंज जिला प्रशासन निष्पत्ति मुताबक जुलाई 13 तारिख 26 तारिख पर्यंत बारिपदा बड़दाण्ड रे आमिष बिक्री और आमिष भोजन उपर प्रतिबंधक लगा जायछि। केवल सेतिक नुहे, एही अवधि मध्य बड़दाण्ड परिसर रे थिबा समस्त सरकारी मद दुकान बंद रहिबो। एहा तो बारिपदा रथ को नहीं मयूरभंज जिला प्रशासन निर्देश बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखु आसला बड़ खुशी खबर। मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा, बढ़िला आईनजीवी। राज्य में कार्यरत आईनजीवी मानक एक बड़ घोषणा करिसेंति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। राज्य कल्याण पांटि अवसर ग्रहण किंवा देहांत क्षेत्र में आईनजीवी एवं सेमानक परिवार को मिलुवा सहायता राशि परिमाण को 40% वृद्धि करा जायछि। एही निष्पत्ति फल राज्यर विभिन्न अदालत कार्यरत हजार हजार आईनजीवी और सेमानक परिवार उपकृत हेबे। उल्लेखयोग्य जे शेष थर पर 2021 मसीहार एही सहायता राशि वृद्धि करा जायतिला। नूतन व्यवस्था अनुसार 5 वर्ष किंवा ताठारु कम समय धरि कार्यरत थिबा आईनजीवी देहांत हेले तांको परिवारर निकटतम आत्मीय को 1,05,000 टंका सहायता प्रदान करा जिवो। एहा परे प्रत्येक अतिरिक्त वर्षर कार्यानुभव सह सहायता राशिर परिमाण वृद्धि पाइबो। सेहीपरि 30 वर्ष कार्यरत थिबा आईनजीवी अवसर ग्रहण कले किंवा देहांत घटिले तांको परिवारर निकटतम आत्मीय को सर्वाधिक 6,30,000 टंका सहायता राशि प्रदान करा जिवो। मुख्यमंत्री को एही निष्पत्ति को आईनजीवी समाज स्वागत करथिबा बेले एहा आईनजीवी मानक सामाजिक सुरक्षा को आउरी सुदृष्ट करिबो बोली मत प्रकाश पाइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसला बड़ खबर। ओडिशार स्थान गुड़िकर इंग्राजी बनान रे परिवर्तन। ओडिशार विभिन्न स्थानर इंग्राजी नामर बनान रे परिवर्तन करागला।
ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ନାମର ଇଂରାଜୀ ବନାନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷାଗତ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲା ଉପଖଣ୍ଡ ତହସିଲ ବ୍ଲକ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଇଂରାଜୀ ବନାନକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର 26ଟି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଇଂରାଜୀ ବନାନ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଇଂରାଜୀ ବନାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ନାମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଗେଜେଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଦିନଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଦୂର ହେବ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ସମସ୍ୟା। ଦୂର ହେବ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ସମସ୍ୟା। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ସମସ୍ୟାର ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ବଢୁଥିବା ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ଓ ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଦୟରଞ୍ଜନ ସିଂହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗତ 5 ମେରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସାରକୁ ନେଇ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। କହୁ କହୁ କହିଦେଲେ ଗତ ବର୍ଷ କଣ? ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ରାଜ୍ୟରେ ସାର ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସାର ମହଜୁଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ସାରର କଳାବଜାର ହୋଇନଥିଲା, ବରଂ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଇନପୁଟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପରେ ଚାଷୀମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଅନେକ ଚାଷୀ ଗଛର ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରିଥିବାରୁ ସାରର ଚାହିଦା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବଢିଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସାର ଅଭାବ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପରି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ୟୁରିଆ, ଡିଏପି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାରର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମହଜୁଦ ରହିବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସରକାର ନିୟମିତ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ଆତଙ୍କିତ ନ ହୋଇ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସାର କ୍ରୟ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପ୍ରତିବର୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁକୁ ଦେବେ ସୁନା ମୁଦି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସି ଜୋସେଫ ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ସରକାର ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଏକ ସୁନା ମୁଦି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଥାଇ ମମନ ଗୋଲ୍ଡ ରିଙ୍ଗ ସ୍କିମର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ, ତଦାରଖ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ, ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରସବ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଏକ ସୁନା ମୁଦି ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ମୁଦିର ମୂଲ୍ୟ 13,600 ଟଙ୍କା ରହିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି 575 ବେଳାଭୂମି। ଏସବୁର ସୁରକ୍ଷା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଶର ସମସ୍ତ ଉପକୂଳ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିନିଧି। ଏନେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି କି ଏବେ ତଟ ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଓଡ଼ିଶାର ତଟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ସାହାଯ୍ୟ ନେବ। ଏହାସହ ସବୁ ଟଲର ଓ ବୋଟରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯିବ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଆମ ସୀମା ନୁହେଁ ବରଂ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରବେଶ ପଥ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଯିବେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଅକାକ ସହଯୋଗରେ ଏହି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ସହର ପାଇଁ 2ଟି ପୋଷ୍ଟାଲ ପିନ୍ କୋଡ୍ ରହିଛି। ଏହି 2 ପିନ୍ କୋଡ୍କୁ ନେଇ ଅକାକକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଫଳରେ ପୁରୀବାସୀ ସେମାନଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖାଇ ଯିବା ସୁଗମ ହେବ। ଯଦି ସେମାନେ ସାଥିରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ସୁବ୍ୟବଶିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସୀମା ଟପିଲାଣି ସରକାରୀ ବହିରେ ତ୍ରୁଟି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ନୂଆ ବହିରେ ତ୍ରୁଟି ସୀମା ଟପିଲାଣି। ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାକରଣ, ସାହିତ୍ୟ, ଗଣିତ, ଇଂଲିଶ, ଭୂଗୋଳ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବହିରେ 2000 ଅଧିକ ଭୁଲ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସଂଶୋଧିତ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭୁଲ ବାହାରୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ତ୍ରୁଟି ନଜରକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଏବେ 5ମ ଶ୍ରେଣୀର ଇଂଲିଶ ବହିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରଜ ଗୀତ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବୁଧବାର ଦିନସାରା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମୁଁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବି ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିଆୟନ। ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିଆୟନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଜାତା। ଏନେଇ ସୁଜାତା କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବାର
ସୁଯୋଗ ପୁଣି ଥରେ ପାଇଲି। ମୁଁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କୃପା ଓ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ବୃନ୍ଦ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷ୍ଠା ଓ ସମର୍ପଣ ସହିତ କାମ କରିବି। ଏପଟେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ସୁଜାତା ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ଭାବରେ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଥିଲେ, ଏବେ ସେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ଆଉ ଏକ ବଡ଼ କଥା କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ଯେ ମୋ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବ ବିଜେଡି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ଲଢିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସଫଳ ମୁକାବିଲା ଓ ପାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 911 ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମିଳିବ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଣ୍ଠି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋବାଇଲରେ ମିଳିବ ସଠିକ ସୂଚନା। ଏହି ଅବସରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ କୌଣସି ଶିଥିଳତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କଲେ ବିଧାୟକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ସିନ୍ଧେଶ୍ୱର, କଟିନଣା, କୁଶପଡ଼ା ଓ ବାସୁଦେବପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୋମବାର ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ 5 କେଜି ଚାଉଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାସନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ବର୍ଷା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିଜେପି ସରକାର ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବଜେଟରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 1 ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 20% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କ ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ 2000 ଟଙ୍କାକୁ ସରକାର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସପନ ଦାସଗୁପ୍ତା ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରି କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜାରି ରହିବ। 1 ଲକ୍ଷ ଖାଲି ପଦ ପୂରଣ କରାଯିବ ଓ ଏଥିରୁ 33% ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବା। ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବା ଡିଏ 20% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ମୋଟ ଡିଏ 38%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଓ ପିଛିଲା ଭାବେ ଗତ 1 ଏପ୍ରିଲରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ 5000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୟସ ସୀମା 5 ବର୍ଷ ବଢ଼ାଯିବ ଓ ଏହା ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବନ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ରବିବାର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଖରିଫ 2026 ଋତୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ତରରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଧାନ ନର୍ସରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ରୁଆ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଏଲ୍ ନିନୋ ଜନିତ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୌସୁମୀ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ କୃଷି ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତିର ମଧ୍ୟ ସେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 1ରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ 7ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମିଳିବ ଅନୁମୋଦନ। ରାଜ୍ୟର ବିକାଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜୁଲାଇ 1ରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ହେବାକୁ ଥିବା 40ତମ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 7ଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜସ୍ୱ, ପୂର୍ତ୍ତ, ଜଳସମ୍ପଦ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି। ଏନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଅତିକ୍ରମ କଲା। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତରୀଣ ବୁଝାମଣା ପରେ ଖୋଲିଛି ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଫସି ରହିଥିବା ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗୁଡ଼ିକର ଯାତାୟାତ କରୁଛି। ବୁଧବାର ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ନେଇ 3ଟି ବଡ଼ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ 20 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ ଧରି ଆସୁଛି। ହରମୁଜ ଜଳ ମାର୍ଗରୁ ବାହାରିଥିବା ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ସରକାରୀ ତେଲ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନ, ଚାର୍ଟର୍ଡ ସୁପର ଟ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ଲାଟା କ୍ୟାରିୟର ସାମିଲ ଅଛି। ଲାଇବେରିଆନ ପତାକା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଜାହାଜ ସାଉଦି ଆରବରୁ ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଧରି ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପାକିସ୍ତାନରେ ପଶିଲା ଭାରତୀୟ ବିମାନ। ଗତ ସୋମବାର ରାତିରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଅମୃତସର ଯାଉଥିବା ଏକ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ AI-479 ଏକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ତାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପଥରୁ ବାହାରି ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁ ଟ୍ରାଫିକ
কর্তৃপক্ষଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଚେତାବନୀ ପାଇବା ପରେ ପାଇଲଟ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ବିମାନଟି ୟୁଟର୍ନ ନେଇ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସୀମା ଆଡକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା କୌଣସି ନିୟମିତ ବିଚ୍ୟୁତିର ଘଟଣା ନୁହେଁ, କାରଣ ବିମାନ ଯେଉଁ ବାୟୁସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର। ସରକାରଙ୍କ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ହଟିଲା କଟକଣା, ଏଣିକି ପୂର୍ବପରି ମିଳିବ ଗ୍ୟାସ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲେ ବଡ ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ କଟକଣାକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଅଣ ଘରୋଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏଲପିଜି, ନନ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ପ୍ୟାକେଟ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କଟକଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହାର ଯୋଗାଣକୁ ପୂର୍ବ ସ୍ତରକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି, ଯାହା ଇରାନ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସଂକଟ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ହଟାଯିବା ପରେ ଏବେ ବଲ୍କ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ସଂକଟ ଆରମ୍ଭରେ ରଖି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ସଂକଟ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିବା ବ୍ୟବହାରର 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟିକ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ବଡ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଆଉ ଡେରି ହବନି, ଟ୍ରେନ 160 କିମି ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିବ। ଟ୍ରାକରେ ବଡ ଧରଣର ବିକାଶ କରୁଛି ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇ, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ରୁଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଗତିରେ ଟ୍ରେନ ଦୌଡ଼ି ପାରିବ। 100 ରୁ 110 କିମି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିବ ଟ୍ରେନ, ଆଗକୁ 130 କିମି ବେଗରେ ଧାଇବ। ଏହାଛଡା ମୁମ୍ବାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟ ରେଳ ରୁଟରେ ଟ୍ରେନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 160 କିମି ହେବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇର ମହାପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ରାମାୟଣ ପାଣ୍ଡେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରା ସମୟ ହ୍ରାସ କରିବ ଓ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ଓ ଉତ୍ତମ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବିବାହ ପୋଷଣ ଯୋଜନାରେ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବିବାହ ପୋଷଣ ଯୋଜନାରେ ବଦଳିଲା ନିୟମ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ। ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ 6 ମାସ ପରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାହା ବିବାହର 1 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଯୋଜନାରେ ପୂର୍ବ ଭଳି 3 ବର୍ଷର ଲକ୍ ଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ ଇନ୍ ରାଶି ଉଠାଣ କରିହେବ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ବିବାହର 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହୁଏ, ତେବେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ ଇନ୍ ରାଶିକୁ ସରକାର ବାତିଲ କରିଦେବେ। ଯଦି କୌଣସି ହିତାଧିକାରୀ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଅର୍ଥକୁ ସୁଧ ସହିତ ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସରକାରଙ୍କ ମତରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଜନାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଟ୍ରୋଲ ଫିଜ୍ ଛାଡ। କୋଟି ଓଡିଆଙ୍କ ମଉଢ ମଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିବେ। ସାଥିରେ ବଡ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଆଣିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ସଜେଇ ହେଉଛି 3 ରଥ। ଆଉ ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟିକେ ଝଲକ ପାଇବା ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଧାଇଁ ଆସିବେ କୋଟି କୋଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଦେଖି ରଥଯାତ୍ରା ଓ ବାହୁଡାରେ ଦିନ ରାତି ବସ୍ ଚାଲିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବହନ କମିଶନର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଜୁଲାଇ 16 ତାରିଖରେ ପଡିବ। ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଆଜି ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ପରିବହନ କମିଶନର ଅମିତାଭ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭିଡକୁ ଦେଖି କେମିତି ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ ସେ ନେଇ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦେଖି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଓ ବାହୁଡା ଦିନ ଟୋଲ ଗେଟରେ ଫିଜ୍ ଆଦାୟ ହେବନି। ପିପିଲି ଟୋଲ ଗେଟରେ ବସ୍, କାର କିମ୍ବା କୌଣସି ଗାଡିକୁ ଫିଜ୍ ଆଦାୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ମାଳତୀ ପାଟପୁରରେ ବାହାର ଗାଡି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତାଳବଣିଆରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାଡି ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ଗାଡି ପାଇଁ ପାର୍କିଂ ହେବ। ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖି ଦିନ ରାତି ବସ୍ ଚାଲିବ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 600 ଓ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ମିଶାଇ 1000 ବସ୍ ଚାଲିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର। ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲା ପିଏମ କିଷାନର 23ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଗଲା ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଗୁହୁଳି ସ୍ଥିତ ତାରକେଶ୍ୱର ଠାରେ ପିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାର 23ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 9 କୋଟି 44 ଲକ୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 18,880 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର 34 ଲକ୍ଷ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ 692.86 କୋଟିର ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ କୃଷକଙ୍କୁ ସମାନ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ବର୍ଷକୁ ମୋଟ 6,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପିଏମ କିଷାନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ମହତାବ ଭବନ ଟାଉନ ହଲ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବନ୍ଦନ ସିଂହଦେଓ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ମୁହାଁ ବିଶ୍ୱ ପୁତିନଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ବଢିଲା ସସ୍ପେନ୍ସ। ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ ଗୁଡିକ ହିଟଲରଙ୍କ ଚାଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସତର୍କ ଅଛୁ, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନଙ୍କ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଅନେକ କଥା କହୁଛି। ଆଉ
ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏହା ଇସାରା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ପୁତିନଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଦେଇଛି। ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ ଆଉ ଥରେ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତୀବ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ନାଟୋ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଭଳି ପଶ୍ଚିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ରୁଷ ସହିତ ଖୋଲାଖୋଲି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ପୁତିନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ରୁଷ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରୁଷ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଏ ସେତେବେଳେ ନିଜର ସାମରିକ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନ୍ୟାୟ ସଂଘର୍ଷ ଦର୍ଶାନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ସମୁଦ୍ରରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ସଦସ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜକୁ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ କରୁଛି। ନୌସେନା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ହାସଲ କରୁଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ରବିବାର ନୌସେନାରେ ଆଉ 3ଟି ସଦସ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। 3 ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜର କମିଶନି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଆଜି ଭାରତ ଆଉ କେବଳ ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ଅନେକ ଦେଶକୁ ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରି ବିକ୍ରୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ ସ୍ୱଦେଶୀ ଶକ୍ତିକୁ ବିକଶିତ କରୁଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ସାବଧାନ ବଦଳିଲା ରେଳବାଇର ନିୟମ। ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ଟ୍ରେନ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଅଟେ। କମ ଭଡ଼ା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ବିନା ଟିକେଟରେ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଭଳି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କଡାକଡି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ବୈଧ ଟିକେଟ ବିନା ଧରା ପଡନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା 2 ଗୁଣ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ ରେଳବାଇର એકમાત્ર ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ବିନା ଟିକେଟରେ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲାଗିପାରିବ। ରେଳବାଇର ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜନବିଶ୍ୱାସ ଆକ୍ଟ 2026 ଅଧୀନରେ ରେଳବାଇ ଆକ୍ଟ 1999ର ଧାରା 137 ଏବଂ 138ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ଏବେ ବିନା ଟିକେଟରେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇସାରିଥିବା ଟିକେଟ ସହ ଯାତ୍ରା କରିବା ଅପରାଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଯାତ୍ରୀକୁ କେବଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଅଲଗା ଭାବେ ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଜରିମାନା 250 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏବେ ନୂଆ ସର୍ବନିମ୍ନ ଜରିମାନା 500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ବ୍ରିଟେନ ରାଜନୀତିରେ ବଡ ହଲଚଲ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡ଼ିଲେ କିର୍ ଷ୍ଟାମର। ବ୍ରିଟେନ ୟୁକେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିର୍ ଷ୍ଟାମର ଇସ୍ତଫାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଶେଷରେ ବିରାମ ଲାଗିଛି। ଷ୍ଟାମର ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହି ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବେ। ଶାସକ ଲେବର ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢୁଥିବା ଚାପ ଯୋଗୁଁ ସେ ସୋମବାର ଏହି ପଦରୁ ହଟିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦଳର ନୂତନ ନେତୃତ୍ୱ ଚୟନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସଫା ହୋଇପାରିବ। ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କିର୍ ଷ୍ଟାମରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲେବର ପାର୍ଟି ବ୍ରିଟେନ ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଓ ବମ୍ପର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଦଳ 174ଟି ଆସନ ସହ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ପାଇଁ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏହାକୁ ଲେବର ପାର୍ଟିର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ନିଟ୍ ୟୁଜି ବିବାଦ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନେ ଧକ୍କା ଦେଲେ ବୋଲି କହିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କିଛି ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ବଡ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ମେ 3 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ହିଁ ଏହି ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର ଦିନ ସଫଳତାର ସହ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ବିନା ପୁଣ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ବିଶେଷ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବଡ ବୟାନ ଦେବା ସହ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଦଳାଇଲେ ରାସନ ନିୟମ। ଦେଶର ସାର୍ବଜନୀନ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପିଡିଏସ୍ ଏବଂ ରାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2026 ଚିଠା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା AAY ଅଧୀନରେ ରାସନ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଓ ପୋଷଣ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ କରିବା। ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 35 କିଲୋଗ୍ରାମ ଶସ୍ୟ ଅନ୍ନ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ବଦଳାଇ ମାସକୁ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛା 7 କିଲୋଗ୍ରାମ ଶସ୍ୟ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ମିଳୁଥିବା ଶସ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ପ୍ରତି ମାସରେ 35 କିଲୋଗ୍ରାମ ହିଁ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ
অর্থাৎ পরিবারের সদস্য সংখ্যা অনুযায়ী শস্য বণ্টন করা যাব, কিন্তু মোট পরিমাণ নির্ধারিত সীমার অধিক হব না। সরকার বিশ্বাস করতে যে বর্তমানের ব্যবস্থা পরিবার আকার আধারে অসমানতা সৃষ্টি করে। ছোট পরিবার প্রতি ব্যক্তি অধিক শস্য পাতে, যেতেবেলে বড় পরিবার প্রতি ব্যক্তি কম পাতে। এই অসন্তुलन দূর করা এবং সমস্ত হিতাধিকারী সমান লাভ সুনিশ্চিত করা মুন্ড পিছা শস্য বণ্টনর এক নূতন ব্যবস্থা প্রস্তাবিত করা যাইছে বলে খবর মিলিছে। পরবর্তী খবর দেখন্তু আসিলা বড় খবর। এবে যাই হব আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিଙ୍କ अंतिम संस्कार। ईरान प्रधानमंत्री मोदी को आसिला डाकरा। ईरान सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली खामेनी अमेरिका इजराइल आक्रमण प्राण हराइथिले। तांकर मृत्यु फेब्रुआरी 28 तारिख रहिथिला। तांकर अंतिम संस्कार 4 मास परे जुलाई 5 रु जुलाई 9 पर्यंत हेबाकु जाउछि। ईरान प्रधानमंत्री मोदी को एक कार्यक्रम रे जोग देबाकु निमंत्रण करिछि। बुधवार दिन कूटनैतिक सूत्र अनुसार ईरान राष्ट्रपति मासूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आयातुल्लाह अली खामेनीଙ୍କ अंतिम संस्कार रे निमंत्रण करिसंते। हेले प्रधानमंत्री को निमंत्रण संपर्क दिल्ली कोनसे निश्चितता मिली नाही। यह उल्लेखनीय जे अली खामेनीଙ୍କ अंतिम संस्कार प्रथमे मार्च मासरे हेबार थिला, किंतु ईरान अमेरिका एवं इजराइल सहित संघर्ष चलीथिबारु याको संगीत रखा जायतिला बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। वेनेजुएला रे भूकंपर तांडव 10,000 अधिक लोकଙ୍କ मृत्यु। गोटे मिनिट मध्य दुईटी शक्तिशाली भूमिकंप वेनेजुएला रे व्यापक क्षयक्षति घटाइछि। शह शह कटा भुसुड़ी पड़िछि एवं विमान बंदर मध्य क्षतिग्रस्त होइछि। राजधानी काराकास एवं अन्य विभिन्न शहर को आसुथिबा वीडियो गुड़िक ध्वंसर भयंकर दृश्य प्रकाश करुछि। अमेरिकार भूतत्व सर्वेक्षण यूएसजीएस रो आकलन अनुसार भूमिकंप रे मृत्यु संख्या 10,000 अतिक्रम करिपारे। यूएसजीएस कहिछि जे एही विपर्यय बहुत जीवन एवं संपत्ति क्षति हेबार संभावना अछि। यह एक पारंपरिक आकलन करिछि जे मृत्यु संख्या 10,000 रु 1 लाख मध्य होई पारे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। ईरान ऊपर हटिला बैन, तेल समस्या हेबो दूर। स्विट्जरलैंड रे होइतबा प्रथम पर्याय आलोचना पर अमेरिका एवं ईरान मध्य अनेक प्रसंग रे प्राथमिक सहमति प्रकाश पाइछि। एते मध्य ईरान को तेल बिक्री पाई मिलितबा 60 दिनर रिहाती सबुठारु गुरुत्वपूर्ण। वैश्विक शक्ति बजार सहित भारत दृष्टिकोणरू मध्य यह अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। भारत निज आवश्यकता पाई ईरान रु बहु परिमाण तेल किणुतिला, तेबे अमेरिकार प्रतिबंधक पर एथिरे ह्रास घटितिला। ईरान को तेल रप्तानी रिहाती मिलिबा द्वारा भारत को मध्य फायदा मिलिबार आशा रहिछि। अमेरिका एवं ईरान मध्य होइतबा 60 दिनर बुझामणा पत्र अधीन रे तेहरान को एही रिहाती मिलिछि। एहार बदल रे ईरान हरमुज प्रणाली देई जहाज चलाचल को प्रभावित न करबा प्रतिश्रुति देइछि। 60 दिन पर्यंत ईरान को एही आश्वस्ति मिलिबो, अर्थात 21 अगस्त पर्यंत से अशोधित तेल एवं पेट्रोलियम जात द्रव्यर बिक्री करि परिबो। अमेरिकार उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड रे चलितबा आलोचना रे खूब भल प्रगति होइतबा कहिबार मात्र किछि घंटा पूर्व एही निष्पत्ति आसीछि बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। भाजपार मिशन 2027 पई टीम प्रस्तुत। भारतीय जनता पार्टी भाजपार उत्तर प्रदेश यूनिट पई नूतन दल घोषणा करा जायछि। यूपी भाजपा सभापति पंकज चौधरी तांको दल रे अनेक नूतन एवं प्रमुख व्यक्ति को शामिल करिसंते। एही दल रे 8 जण साधारण संपादक, 6 जण आंचलिक सभापति एवं 19 जण उपसभापति अछंते। साधारण संपादकଙ୍କ तालिका रे राम प्रताप सिंह चौहान, गीता साक्ष्य, अभिजात मिश्र, उपेंद्र राउत, संजय सिंह, शंकर लथी, दिलीप पटेल एवं राजेंद्र चौधरी अछंते। यह सहित यूपी भाजपा संगठन अध्यक्ष रे 6 जण आंचलिक सभापति को नियुक्त करा जायछि। सचिव पद पाई दायित्व मध्य बंटन करा जायछि बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। आउ दौड़िबाकू पड़िबनी सरकारी ऑफिस। बदलिछि समय, बदलिछि लोकଙ୍କ अभियोग करिवार शैली। एणिकी समस्यार समाधान पाई आउ सरकारी ऑफिस दौड़िबाकू पड़िबो नै। केवल मोबाइल रे क्यूआर कोड स्कैन करी सीधा सड़क करि परिबे अभियोग। लोकଙ୍କ सुविधा पाई एभली एक अभिनव डिजिटल पद्धति आपणाइछि गंजाम जिला सतरपुर एनएससी। शहरर सफाई हो कि ड्रेन समस्या किमा स्ट्रीट लाइट अचल हेबा भली कोनोसी भी समस्या एणिकी साधारण लोक घरे बसी एसबुर अभियोग करि परिबे। केवल निज मोबाइल रू एक क्यूआर कोड स्कैन करी सीधा सड़क प्रशासन पाखरे निज समस्या जणाई परिबे। लोकଙ୍କ समस्यार त्वरित समाधान स्वच्छता एवं व्यवस्था को लोकाभिमुखी करबा पई छतरपुर पौर परिषद पक्षरु ए डिजिटल पद्धतिर शुभारंभ करा जायछि बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। मौसुमी अधिवेशन पूर्व मंत्रिमंडल अदल बदल चर्चा जोर। मौसुमी अधिवेशन पूर्व केंद्र मंत्रिमंडल अदल बदल हेबा नै चर्चा जोर धरिछि। केंद्र सरकार कार्यकाल को 2 वर्ष पूर्ण होइतबार मंत्रिमंडल पुनर्गठन संभावना आउ बढ़िछि। प्रति 2 वर्ष रे नुआ मुह को सुजोग देबा, किछि मंत्री को प्रमोशन एवं किछि को बाद देबा भली प्रथा पूर्व देखा जायछि। राज्य स्तर राजनैतिक समीकरण को दृष्टि रखि एही परिवर्तन होई पारे बोली आलोचना होछि। तथापि यह प्रधानमंत्री को अधिकार बोली केंद्र मंत्री पक्षरु स्पष्ट करा जायछि। एबे समस्त को नजर आगामी राजनैतिक घोषणा उपरे रहिछि बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। खाता को आसिनि कि पीएम किसान 23तम किस्ती। केउ कारणरू अटकी जाय टंका पीएम किसान योजनार लाभ पाइ
ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ଇକେୱାଇସି କୃଷକମାନେ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟ ଇକେୱାଇସି କରିବା ଜରୁରୀ। ଭୂମି ଯାଞ୍ଚ, ଜମିର ସଠିକ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କିଂ, ଖାତା ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ପତ୍ର ବା ଆଧାର ସଠିକ ଭାବେ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଟଙ୍କା ଆସିନଥିଲେ ଏଠାରେ କରନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ 23ତମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ। ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର 15526 ଏବଂ 180018015551 କୁ କଲ କରି ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ୟୁରୋପରେ ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ଫ୍ରାନ୍ସରେ 5 ଦିନରେ ପାଣିରେ ବୁଡି 40 ମୃତ। ୟୁରୋପରେ ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ପ୍ରବଳ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ 40 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ପାଣିରେ ବୁଡି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ୟୁରୋପର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରିଟେନ, ଇଟାଲୀ, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ସ୍ପେନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲାଗିଛି। କିଛି ଅଞ୍ଚଳର ରେକର୍ଡ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲ ଓ ପରିବହନ ନେଟୱାର୍କ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଇଫେଲ ଟାୱାର ପରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଗୁଡିକ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ହରମୁଜ ନ ଖୋଲିଲେ ବି ଭାରତକୁ ନାହିଁ ଚିନ୍ତା। ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଲେବାନନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ସମ୍ପତ୍ତି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇରାନ ପୁଣି ଥରେ ହରମୁଜ ଜଳପଥ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଖୋଲା ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି 60 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେରିକା ହରମୁଜରେ ଟୋଲ ଆଦାୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହି ଦୁଇଟି ଖବର ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ରୁଷ ଏବେ ଦେଶକୁ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର ଅଶୋଧିତ ତେଲ ପଠାଉଛି। କ୍ଲେପ୍ରର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 19 ଜୁନ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ରୁଷରୁ ହାରାହାରି 26.6 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ରୁଡ ଅଏଲ ଆମଦାନୀ କରିଛି, ଯାହା ମେ ମାସରେ 19.1 ଲକ୍ଷ ବିପିଡି ଥିଲା। ଏହା ସହିତ ରୁଷ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ ତୈଳ ଯୋଗାଣକାରୀ ଦେଶ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ସଦରୁନି ପାକିସ୍ତାନ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ହାରିବା ପରେ କହୁଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ କଲା ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର କଲା, ଆଉ ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ପାକିସ୍ତାନ ପରାସ୍ତ ହେଲା। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅପଦଶ ହେଲା। ଏବେ ପାଣି ବୁନ୍ଦାଇ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହଉଛି, ତଥାପି ମୁହଁ ଫୁଟାଣି ଛାଡୁନି ପାକିସ୍ତାନ। ବାହାସ୍ପଟ ମାରି କହୁଛି ପାଣି ନ ମିଳିଲେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ଏପରି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖାବଜା ହାଫିଜ। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖାବଜା ହାଫିଜ ଭାରତକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ପାଣିର ସୁରକ୍ଷା ବିପଦରେ ପଡେ ତେବେ ଇସଲାମାବାଦ ସୈନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରେ। ତାଙ୍କର ଏହି କଥା ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଗୁରୁତର ପାଣି ସଙ୍କଟ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଆର୍ଯ୍ୟ ନ୍ୟୁଜକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ଖାବଜା ହାଫିଜ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ଲାଗିବ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାର ଅଂଶ ଭାବେ ପାଣି ବିପଦରେ ଅଛି, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ପାଣି ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ପକ୍କା। ଖାବଜା ହାଫିଜଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଆର ପାଟିଲଙ୍କ ଏକ କ୍ଲିପ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି 2028 ଜୁନ ସୁଦ୍ଧା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା। 2023-24 ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। 2023 ପାଇଁ ମାଇ ସୁଇଟ୍ ହାଉସ ୱାଇଫ ଓ ପୁଷ୍କରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି। ପୁଷ୍କରାର ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ 2023ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଇ ସୁଇଟ୍ ହାଉସ ୱାଇଫ ପାଇଁ ନୈନା ଦାସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ପିନାକି ସିଂ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ, ଭାରତର ଭୂମିକା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମଲେଣି ଅଧିକ ଲୋକ। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଆମେରିକା ଠାରୁ ଅଧିକ ଭାରତ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ, ତଥାପି ବହୁ ପରିମାଣର ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସୋମବାର କାତାରର ରାସ ଲାଫାଲରେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ 12 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 25 ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଆମେରିକାର 13 ଜଣ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର 24 ଜଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯୁଦ୍ଧରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲେବାନନରେ 4000 ଓ ଇରାନରେ 3600 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। 28 ଫେବୃଆରୀରେ ଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୋଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇସଲାମିକ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ଓ ଇରାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଚିବ ଅଲି ଲାରିଜାରିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହତ୍ୟା ହୋଇସାରିଛି। କାତାରର ରାସ ଲାଫାନ ବ୍ୟତୀତ ଭାରତର 6 ଜଣ ନାଗରିକଙ୍କ ହରମୁଜର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣର ହୋଇଛି। ଭାରତ ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ନିଜେ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଆମେରିକୀୟ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ଏଥିରେ ପ୍ରତିରୋଧ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କାତାରରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏକ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ପରମାଣୁ ଯାଞ୍ଚକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ଆମେରିକା ଇରାନ। ୟୁଏସ୍ ଇରାନ ପରମାଣୁ ଆଲୋଚନା। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକର ଯାଞ୍ଚକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବଡ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେହରାନ ନିଜର ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକର ଜାତିସଂଘ ୟୁଏନର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇଛି କି ନାହିଁ
ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କଠୋର ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଇରାନକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଇରାନ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେରିକା ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ତେବେ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତରବରିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିବାଦ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଇସ୍ମାଇଲ ବଗାଇ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କଲେ। ସେ ଆମେରିକା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭେନ୍ସଙ୍କ ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ସାଇଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ସେଠାରେ ଜାତିସଂଘର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ତାରିଖ କିମ୍ବା ସମୟ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ପାକ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଧମକ। ଏବେ ଭାରତ ଦେଲା ଏଭଳି କଡ଼ା ଜବାବ। ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ପାକ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖାବଜା ହାଫିଜଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଧମକ ଉପରେ ଭାରତର କଡ଼ା ଅଭିମୁଖ୍ୟ। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖାବଜା ହାଫିଜଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତକୁ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ଧମକ ଦେବା ଭଳି ବୟାନ ଉପରେ ଭାରତ କଡ଼ା ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ବିଫଳତାକୁ ଲୁଚାଇବା ଏବଂ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନରୁ ଦୃଷ୍ଟି ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ବୟାନ ଦେଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏହି ମନଗଢ଼ ଦାବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ପିଓକେରେ ଚାଲିଥିବା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ଭୁଲ ନୀତି ପ୍ରତି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ନେପାଳରେ ଭୂକମ୍ପ। ମୋଦି କହିଲେ ସବୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଜାତୀୟ ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର NCS ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ନେପାଳରେ 25 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ସକାଳ 5.21ରେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏକ୍ସରେ କୁହାଯାଇଛି ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 3.8 ଥିଲା। ଅଗଭୀର ଭୂକମ୍ପ ସାଧାରଣତଃ ଗମ୍ଭୀର ଭୂକମ୍ପ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିପଦଜନକ କାରଣ ଗମ୍ଭୀର ଭୂକମ୍ପରୁ ସୁନାମି ଆସିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଯାହା ଫଳରେ ଭୂକମ୍ପ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ, ଅଧିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ମୃତାହତ ବି ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏକାଥର 2 ମାସର ଭତ୍ତା 17.60 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷାଧିକ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏକାଥର ମିଳିଲା 2 ମାସର ଭତ୍ତା ରାଶି। ଏପ୍ରିଲ ଓ ମେ ମାସର ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଜମା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜୁନ୍ ମାସର ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ରାଜ୍ୟର 17,60,435 ଜଣ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଏକାଥର ଏପ୍ରିଲ ଓ ମେ ମାସର ଭତ୍ତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଫଳରେ ବୃଦ୍ଧ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ବିଧବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର ଲାଭାର୍ଥୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୋଟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 91.5% ଲୋକଙ୍କ ଖାତାକୁ ଏକାଥରକେ 2 ମାସର ଭତ୍ତା ଜମା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।